ABC बुलेटिन में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। मैं हाँ संदीप लाधूका। अज दीआं मुख खबरां दे उत्ते नज़र मारांगे। सब तो पहलां खबर वाल रुख करते हैं जो कुछ चर्चा का विषय बनी हुई है। NRI के घर के उत्ते कब्जा करने नूं लैके पहली बार सरबजीत कौर माणूके, हालांकि पहलां भी उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया अदारियां विच बयान सामने आ चुके ने, पर उन्होंने चंडीगढ़ तो प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिस दे विच उन्होंने खास करके निशाने के उत्ते लिया कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा नूं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस तरह का प्रचार कर दिता गया जिवें मैं कोठियां ते कब्जे करते रहनी हाँ, तो इस तरह दीयां गल्लां कहीआं गईआं। उन्होंने कहा कि मैनूं बदनाम करन तो इलावा होर कुछ भी नहीं सी, बदनाम किया गया। और इस तो पहलां मैं होर किराए ते साडे परिवार दे जां परिवारक मैंबरां ते जां मेरे कोई भी अजिहा मकान नहीं है जिहड़ी जायदाद पंजाब दे अंदर होवे, असीं किराए ते रह रहे सी और मैनूं इह कहण दे विच गल कोई हर्ज भी नहीं है। इस गल का दावा करते उन्होंने कहा कि पहलां भी एक NRI के घर दे विच असीं किराए ते रहिंदे सी, पर उन्होंने रैनोवेशन का काम करवाउणा सी, जिस करके उन्होंने मैनूं कहा कि असीं कोई समय के लिए जे घर बदल सकते हैं तो किते होर रह लीए। तो इसे करके असीं सहमति दे नाल उसे ही तरह रेंट डीड है। एक उन्होंने शख्स का नाम लिया एडवोकेट करम सिंह का, कि पहलां कांग्रेस के नाल संबंधित आगू सी, बाद विच वो साडे समर्थक बने और उन्होंने सानूं जदों पता उन्होंने लगता है कि असीं घर कोई लेना चाहुंदे आ किराए ते, तो उन्होंने कहा कि असीं अपने रहण लई घर बनाया, जेकर तुसीं रहना चाहो तो इत्थे तुसीं रह सकदे हो। तो असीं उन्हां नाल भी वो डीड तैयार की। हालांकि करम सिंह मालक है या नहीं है इस बारे पहलां कोई भी गल सामने नहीं आई। NRI परिवार का दावा भी यही हुंदा रहा कि असीं जिहड़ा मकान अपने लिए बनाया सी उस दे उत्ते कब्जा MLA माणूके ने कीता है। और जदों असीं उन्हां दे नाल गलबात कीती है, उल्टा उन्होंने सानूं इह कहा, क्योंकि शिकायत दे विच दर्ज है जिस विच उन्होंने लिखिया कि साडी सरकार है, पुलिस भी साडी है, साडे खिलाफ तुसीं कुछ भी अजिहा नहीं कर सकते। सरबजीत कौर माणूके ने पहली बार पूरी स्पष्ट ते सफाई दित्ती है, स्पष्टीकरण दिता है, पर इस मसले दे विच की हुण उन्हां सारे दोषां तो मुक्त हो जाणगे, बरी हो जाणगे जां मुश्किलां होर वधणगीਆਂ। इस मसले दे विच सुखपाल सिंह खैरा ने दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने इल्जाम लाए और कहा कि जिवें मैनूं बदनाम किया गया तो मैं उन्हां ते डेफामेशन केस भी करांगी और अदालत दे विच घड़ीसिया भी जाएगा। पर इस दे उत्ते सुखपाल सिंह खैरा का जिहड़ा जवाब है वह भी सामने आ गया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सरबजीत कौर माणूके आम आदमी पार्टी की विधायक की वो सारी PC देख चुके हैं और जिस दे विच उन्होंने NRI के घर ते नजायज़ कब्जे की जिहड़ी गलत कार्रवाई तो मानसिक तौर पर परेशान मैनूं लग रहे हैं, इसे करके उन्होंने मेरे खिलाफ भी कई तरह के दोष लगा दिते। इत्थे भी दसना बनता है कि सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि उन्हां दी जिहड़ा माल रिकॉर्ड के मुताबक 17 किले जमीन तो वध मालकी नहीं हो सकती, तो 17 तो 51 किले जमीन कित्थों आ गई। उन्हां दी होर जायदाद के बारे भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि कोठियां वड्डे वड्डे महल असीं ते आम घरां दे आ, उन्होंने कित्थों इन्ने उसार लए, इसका जवाब भी उन्होंने चाहिए। और इसका जवाब भी सुखपाल सिंह खैरा ने दिता कि उल्टा चोर कोतवाल नूं डांट रहा है, मेरे उत्ते झूठे इल्जाम लाए गए ने, मैं सिरे तो इन्हों नकारदा तो सारे दे सारे बेबुनियाद ने। उन्होंने कहा कि जमीन का दोष जिहड़ा लाया उन्होंने कोल जद्दी है, मैं कदे भी अपने चंडीगढ़ वाले मकान में किराएदार नहीं सी, ये सिर्फ मेरी जायदाद है तो मेरा किसी भी तरह नाल जगराओं के किसी भी नशे के व्यापारी नाल कोई संबंध नहीं है। उन्होंने वह भी जवाब दिता क्योंकि उन्होंने कहा कि सुखपाल खैरा का एक दोस्त है जगराओं के नाल संबंधित, उस वेले उसके उत्ते NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होया है जदों सुखपाल खैरा भी सरगर्म ने। तो उन्होंने ये भी गल तो इनकार कर दिता कि सियासी तौर पर प्रेरित NDPS का जिहड़ा केस किया गया उसनूं रद्द कर दिता गया, हालांकि मेरा उसदे नाल कोई संबंध भी नहीं है। हाल ही विच भारत के माणयोग सुप्रीम कोर्ट कुछ भी गलत ना करन दे बावजूद मैं अपने आप को CBI जांच की पेशकश करदा तो उसनूं अते दागी मंत्री कटारू ਚੱਕ ਨੂੰ मेरी पेशकश ਨੂੰ भी तुरंत स्वीकार करने लई चुनौती दिंदा। जेकर ਉਹ ਅਤੇ कटारू ਚੱਕ मेरी चुनौती ਨੂੰ स्वीकार नहीं करते तो यह मन्निया जाए कि वह जमीन हड़प्पण वाले माफिया का हिस्सा ने। तो ये सारिया गल्लां ने जिहड़ियां उन्होंने ट्वीट के जरिए कह दित्तियां ने। हुण इस दे उत्ते सियासत पूरी तरह भख चुकी है। अगली खबर वाल रुख करते हैं, वो जुड़ी है पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान दे नाल। सुखबीर बादल नूं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं सवालों के घेरे दे विच खड़ा कर दिता। उन्होंने एक ट्वीट किया जिस दे विच तिखे शब्द भी लिख दिते और नाल ही सुखबीर सिंह बादल की एक वीडियो का हवाला दिंदे होया उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया जिस दे विच सुखबीर बादल 3 तो 4 मुख मंत्रियों के साबका दे भी नाम लै रहे हैं और मुख मंत्री नूं भी शब्द अजिहे उन्होंने वरत दिते
ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੱਖਪੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਵਰਤੇ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਟੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NIA ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ 19 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ NIA ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ-ਹੇਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ-ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਅੰਡਰ 9 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ 18 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 17 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਚ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ-ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪੰਜੇ ਕੇ ਉਤਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ
ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਣੀ ਪਾਸੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿਖੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ SBS ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ MP ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ WFI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੀਫ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁਗਾਟ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੁਣੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ 6 ਬਾਲਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। WFI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। WFI ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। WFI ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ IOA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਕੋਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ WFI ਦਾ ਚੀਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ABC ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।